Salawat yang dicintai, salawat yang disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Busiri telah mendapatkan kabar gembira ketika beliau menulis salawat mudhariyah ini. Maka kita baca juga, mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang juga mudah-mudahan dicinta, didekatkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga salawat berisi doa-doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan seluruh doa-doa kita insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ya Rabbi salli 'alal mukhtar min mudhari wal anbiya wa jami'ir rusli ma tukiru wa salli Rabbi 'alal hadi wa syi'atihi wa sahbihi man li qayyidini qad nasharu wa jahadu ma'ahu fillahi wajtahadu wa hajaru wa lahu wa qad nasaru wa bayyanu al-farda wal masnuna wa tasabu lillahi wa tasabu billahi wa tasaru azka salatin wa anmaha wa ashrafaha yu'attiru kauna ghayyan nashriha عطر معبوقة بعبك المسك زاكية من طيبها أرج الرضوانية تشير عطر الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار وعد وزن مثاكين الجبال كما يليه قدر جميع الماء والمطر وعدم حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويسنطر والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب بكذا والشعر والسف والأريش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مدن ومنحشر وعد بقدره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يدار ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما أسر ما عدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحسر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبكي ولا تدار لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيراننا
عبرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لعدا دناها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خادعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكل ضيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه السور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدنيا تصير وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة نجن ليل الدياج أو بدا السحر يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد أنت العليم وقد وجهت من أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني فهي نائمتي وهذه دولة الأشباه قد حضرت فامدن يمينك كي تهضى بها شفتي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي عند الصراط إذا ما زلت القدم يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا فاتح بالقبول وتومي كل سنة إلى حضرة رسول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولو تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق
بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا مرره فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة ولهم عن سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تبعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه وسوف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاته العلم من واقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر الختم كما يسر التقديم صلى الله وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah telah selesai pembacaan maulidnya. Dan sebelum ditutup doa kita bertawassul sejenak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang salehah. Amin ya Allah. Seperti mana salehahnya Sayyidah Khadijah, seperti mana salehahnya Sayyidah Fatimah Al-Batulil Mustatabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya umat yang cinta kepada Nabi Muhammad, dicintai Nabi Muhammad, umat yang dapat mencontoh kehidupan mulia orang-orang mulia sehingga kelak di hari akhirat dapat berkumpul bersama dengan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة
وتمام كل سر وإلى حضرة رسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نضم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والسيرات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات يا الله. وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين
واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في الهرس المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في الهرس المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في الهرس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاتح بالقبول وتومي كل سول وإلى حضرة الرسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah telah selesai rangkaian pembacaan Maulid Simtud-Duror dan doa sertai qasidah mudhariyah dan tawasulnya. Mudah-mudahan jadi jalan mudah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saat yang kita tunggu, kita akan sama-sama mendengar Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru tercinta Ustadzah Halimah Alidrus dan mengingatkan kembali untuk teman-teman semuanya menyampaikan amanat beliau untuk tidak foto dan video baik dari panggung maupun dari layar TV. Terima kasih kepada Ustadzah Halimah Alidrus, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi sahibatul majlis Ibu Hajjah Nining beserta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan beliau mau berangkat
walimatus safar, mau berangkat umroh. Kita doakan mudah-mudahan jadi perjalanan yang membawa keberkahan buat beliau beserta seluruh keluarganya insyaallah, buat beliau beserta seluruh rombongannya, dan juga yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan segera dapat berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, dan juga untuk dapat berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segenap ustadzah, segenap syaraif, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Serta semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Katanya sekalian juga walimatul urus ya, Waji. Walimatul urusnya siapa nih? Anak. Oh. Ya, mudah-mudahan jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ibu-ibu sekalian saya muliakan, ada di dalam doa safar, kalau kita bepergian tuh doanya kayak gini nih. Allahumma antal khalifah fil ahl, gitu ya. Allahumma antas sahib fis safar wal khalifah fil ahl. Ini saya mau ngasih tahu perkara penting nih menurut saya. Karena kan penting menurut saya belum tentu penting menurutmu ya. Tapi saya cukup belajar banyak, saya cukup panjang masa belajarnya. Jadi biasanya yang penting-penting menurut orang yang lama belajarnya itu juga penting buat yang lainnya. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, di doa tadi yang doa safar tuh, itu ada doa begini bunyinya nih. Allahumma antas sahib fis safar wal khalifah fil ahl wal mal wal aulad, atau wal khalifah fil ahl, gitu ya. Ya Allah, engkaulah kawanku dalam bepergian, dan engkau pulalah yang aku tinggalkan untuk keluarga yang aku tinggalkan. Engkau kawanku bepergian, dan engkau pula yang aku tinggalkan untuk keluargaku di rumah. Teman-teman saya sekalian, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu warda, ya Allah, dan tidak ada yang dapat melakukan keduanya dalam satu waktu selain engkau. Doa safar yang tadi saya baca itu adalah salah satu dari doa safarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bepergian tuh ibu-ibu, itu kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sebenarnya bukan hanya bepergian, kita di rumah juga kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Memang, akan tetapi kalau di dalam perjalanan itu lebih punya banyak kemungkinan-kemungkinan, ya kan, Bu? Orang bepergian nih, ibu pergi nih misalnya berangkat umroh, atau ibu berangkat ke Jakarta, atau bahkan sekedar ibu berangkat ke Cirebon misalnya. Apakah nanti di jalan macet apa enggak? Ibu tahu? Enggak tahu. Apakah di tengah jalan ada mobil lain yang kecelakaan sehingga akhirnya menghambat perjalananmu atau tidak? Tahu apa enggak tahu? Enggak tahu. Apakah nanti di jalan itu ada apa tuh namanya, pohon tumbang, polisi
Polisi nyegat jalan lagi razia maksud saya. Ada polisi tidur katanya. Ya itu salah satu penghambat jalan juga. Kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian. Sehingga memang yang namanya perjalanan tuh segala kemungkinan terjadi. Akan tetapi sama Nabi diajarin, enak nih kita sebagai orang muslim. Enak seneng kita sebagai orang mukmin. Bahwasanya kalau kamu bepergian, kamu minta ditemenin. Sama siapa wahai Rasul? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarin Nabi doanya. Kalau kamu bepergian doa, salah satu doanya, Allahumma antas sahib fis safar. Ya Allah, engkaulah yang menemaniku dalam bepergian. Kalau bepergian ditemenin sama Allah, insya Allah bepergiannya jadi berkah, bepergiannya jadi menyenangkan, bepergiannya jadi berbahagia. Biasanya Bu, kalau kita minta temenin sama seseorang dalam bepergian, orang itu kan gak bisa kita serahin jagain keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Betul gak? Ibu nih mau jalan, sama siapa ya? Yaudah deh, sama suami. Ayo dong, temenin saya. Saya mau ke Jakarta nih ada urusan belanja misalnya gitu. Oh ya udah, ditemenin sama suami. Anak-anak dijagain sama siapa? Bisa nggak anakmu dijagain sama suamimu juga? Nggak bisa. Kalau suami menemanimu di perjalanan, artinya anakmu dijaga sama yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad ajarin kita doa, Allahumma anta sahib fis safar wal khalifah fil ahl. Ya Allah, engkau yang menemaniku dalam bepergian, engkau pula lah yang aku minta menjaga keluargaku di rumah. Enak nih kan? Gak ada yang bisa ngerjain keduanya dalam satu waktu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah nih yang bisa ngerjain gini nih. Nemenin bepergian kita, jagain keluarga kita juga yang kita tinggalkan di rumah. Sehingga kamu bepergian bukan hanya perjalanannya menyenangkan, akan tetapi juga keluarga yang di rumah tetap terjaga keadaannya. Ngajarin kita, kamu hidup jangan mau jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajarin kita, dimanapun berada tetaplah jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ada loh Bu orang-orang. Ini saya nggak cerita ibu-ibu yang di sini nih, tapi ada orang-orang ada. Kalau lagi di kampungnya sendiri rapi bener. Kerudungan kadang sampai double-double. Bajunya rapi, gitu kan. Pergi ke luar negeri dikit aja, baru ke Singapura, kerudungannya udah kecil. Yang biasa pakai abaya ganti celana panjang. Yang biasanya bajunya lebar-lebar jadi sempit. Apalagi kalau perginya ke Bali. Udah tuh, kerudungannya udah gak tahu kemana, mainannya di pantai ala-ala. Masya Allah, Masya Allah. Padahal Allah Tuhanmu, di kampung halamanmu Allah Tuhanmu, di perjalananmu Allah Tuhanmu, di Bali juga Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu. Jangan ada ceritanya kamu liburan di mana, bajunya gimana, liburan di mana, bajunya gimana, ibu-ibu sekalian. Sebab baju kita ini adalah bajunya muslimah,
bajunya hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang taat. Ya mau kemana aja ya gini tampilannya. Alhamdulillah sih, kalau orang Indramayu saya liatin sama aja. Ke pasar iya juga, gini juga tampangnya. Belanja depan rumah juga gini juga tampangnya. Cuman kadang-kadang kalau beli bakso tuh depan rumah suka ketinggalan kerudungnya. Kadang-kadang. Habisnya Ustazah kalau ngambil kerudungan dulu suka terburu pergi tukang baksonya. Bu, kamu di majelis hambanya Allah, depan tukang bakso juga hambanya. Mudah-mudahan lebih bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah. Amin. Ya rabbal alamin. Teman-teman seikus sekalian yang saya muliakan, di mana-mana kita hambanya Allah. Terus nih, perkara penting yang mau saya sampaikan, ibu-ibu sekalian, selain Allah, kamu juga bisa berkata yang sama terhadap doa yang tadi itu kepada hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kekasih-kekasih Allah, para wali-walinya Allah, itu juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka dapat itu sebagai sebuah karamatan, sebagai sebuah kekeramatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa fi muqaddimatihim, yang paling juaranya, yang paling agungnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maksud saya begini, kita kan bilang tadi, ya Allah, Engkaulah temanku dalam bepergian, dan Engkau pulalah yang aku minta menjaga keluarga yang kutinggalkan. Bu, selain Allah yang bisa melakukan kedua hal tersebut dalam satu waktu adalah hamba-hamba tercinta di sisi Allah, terutamanya bagindamu Nabi besar Muhammad. Jadi kamu bisa bilang, ya Rasulullah, temani aku dalam perjalananku ini, dan tolong juga wahai Rasul, jagakanlah keluarga yang aku tinggalkan. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan. Dan ini menurut saya hal yang sangat indah ketika kita memiliki hubungan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad, sehingga kita tidak perlu merasa sendirian lagi hidup di atas muka bumi ini. Bu, Dek, Nak, kalau kamu bisa menghadirkan Nabi Muhammad dalam hatimu, kalau kamu bisa menghadirkan Nabi Muhammad dalam hatimu, kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu selalu ingat sama Nabi Muhammad, Nabi gak pernah kamu lupakan dalam hidupmu, berusaha untuk selalu kamu hadirkan di dalam hatimu, teman-teman saudaraku sekalian, kamu akan menjalani kehidupan tidak lagi sendirian. Adik-adik jomblo saya kasih tahu, kamu sering kali berpikir bahwa sedih banget nih hidup nih, belum punya suami, saya harus segera menikah biar saya nggak lagi kesepian, biar saya nggak lagi sendirian. Saya kasih tahu, Dek, pemikiranmu itu keliru, pemikiranmu itu salah. Orang walaupun menikah belum tentu tidak lagi merasa kesepian. Betul nggak ibu-ibu yang udah menikah? Kamu meskipun menikah, Dek,
Bukan berarti kamu tidak lagi menjalani kehidupanmu sendirian. Hidup kamu mah tetap sendirian aja. Kalau ada temennya ustazah, nah ini nih yang kamu salah. Kamu walaupun menikah, kamu sama suamimu tetaplah pribadi masing-masing. Sebab masing-masing bawa egonya sendiri-sendiri. Bawa maunya sendiri-sendiri. Emangnya kamu pikir kalau kamu nikah sama suami gitu, kemana-mana kamu berduaan gitu? Kalaupun begitu, andai pun begitu, ya Allah, saya pernah diaduin sama seorang istri yang ngerasa keribetan sama suaminya. Ya Allah ustazah, saya ke dapur dia ikut. Saya ke ruang tamu dia ikut. Saya ke kamar dia ikut. Saya ke kamar mandi ditungguin di luar ustazah. Suami saya kayak nggak bisa ngerjain apa-apaan sendirian. Doain ustazah, doain. Saya berasanya kayak punya bayi lagi ustazah. Menurutmu enak kayak begitu? Enggak. Saya kasih tahu nggak enak. Nggak enak teman-teman. Lah terus yang benar tuh kayak gimana gitu? Makanya ada satu ibu yang lain nih, dia bilang, ustazah doain dong ustazah, suami saya ini jarang di rumah. Kerjaannya itu mengharuskan dia kerjanya tuh di luar ustazah. Jadi nggak pernah di rumah. Saya kepengen ustazah kayak istri-istri yang lain gitu. Ada suaminya gitu. Malam-malam suaminya ada. Pagi-pagi bisa sarapan bareng gitu. Doain suami saya ustazah. Biar betah di rumah. Saya bilang udahlah bu. Yang Allah tetapkan tuh yang terbaik saya bilang. Udah. Oh saya kepengen ustazah. Doain ustazah. Oh gitu. Ya udah dah. Saya doain ya. Fatihah. Udah. 2 bulan kemudian dia datang lagi sama saya. Ustazah, suami saya kagak pergi-pergi dari rumah. Di rumah mulu, saya bingung dah ustazah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita tuh nggak tahu yang mana yang sebenarnya kita inginkan. Kadang-kadang emang kita punya kehidupan nih ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Terus selalu aja tuh ngelihat kayaknya kehidupan orang lain tuh kayak lebih menyenangkan gitu. Dan sesudah saya hidup cukup lama di atas muka bumi ini, kayak udah sok tua apa gitu ya. Teman-teman saya sekalian, saya tahu bahwasanya hidup ini paling menyenangkan kalau kita bersama dengan Allah nomor 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya. Enak. Bersama tapi nggak bikin risih. Bersama tapi nggak bikin ribet. Bersama dalam kebahagiaan. Membuatmu tidak pernah merasa sendiri. Membuatmu selalu merasakan damai dalam hati. Membuatmu semakin hari semakin baik. Membuatmu tidak mudah untuk melihat dan iri dengan kehidupan siapapun di atas muka bumi ini. Kalau kamu bersamanya sama Nabi besar Muhammad. Enak teman-teman. Jadi meskipun kamu adalah seorang istri, nggak usah doanya kepengen tinggal bareng sama suami. Nggak usah ya Allah, jadikan hatinya selalu tertuju kepadaku. Jadikan cintaku memenuhi seluruh hatinya. Tiap lapis-lapisnya ya Allah. Jadikan dia mencintaiku 100%.
sehingga tidak akan pernah dia bagi kepada siapapun. Jangan. Repot, beneran dah, repot. Gak usah pakai doa kayak begitu teman-teman saya sekalian. Ntar kalau diijabah kamu sendiri yang susah. Jangan doa sok-sokan ngatur sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu apapun yang terbaik. Allah tahu apapun yang terbaik. Tapi emang suami saya kayak gitu Ustazah. Ya itu ujianmu. Tapi nggak usah minta kayak begitu. Bagi yang dikasih suami nggak kayak begitu. Allah udah tahu yang terbaik gitu teman-teman saya sekalian. Sekali lagi, hidup tuh paling enak kalau nyambungnya sama Nabi Muhammad. Nih, Ibu Haji Nunung. Ibu Haji Nining. Maaf ya Bu Haji. Mungkin saudaranya Bu Haji Nunung? Enggak. Maksa. Oh, tetangganya. Baiklah. Teman-teman sekalian saya muliakan, baru habis ngawinin anak. Bisa ngasih apa sama anaknya untuk memastikan kehidupan anaknya baik. Teman-teman sekalian saya muliakan. Kita nih sebagai orang tua, kita nikahin anak kita, ngarep anak kita bisa berkehidupan yang baik. Tapi sekalian saya muliakan, apapun yang kita kasih anak kita tidak dapat menjamin kehidupan mereka sesudah menikah tuh baik. Gak bisa. Mau udah dikasih rumah, mau udah dikasih mobil, misal nih, mau udah dikasih kerjaan gitu. Apakah keduanya akan berada dalam kehidupan yang baik, menyenangkan, bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Kita gak bisa memastikan. Akan tetapi ada yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa mudah-mudahan kehidupan anak-anakmu menjadi kehidupan yang baik. Apa itu? Titipin anakmu sama Allah. Titipin anakmu sama Rasulullah. Minta, ya Allah, dampingi hidup kami. Dampingi hidup saya ya Allah. Dampingi pula hidup anak-anak saya. Allahumma anta sahib fi hayati wa antal khalifah fi ahli. Ya Allah, engkaulah kawan, engkaulah temanku, engkaulah yang selalu mendampingi hidupku. Jangan pernah tinggalkan aku. Dan aku pun juga menitipkanmu ya Allah untuk anak-anakku. Aku titipkan anak-anakku kepada dirimu. Jagalah anak-anakku ya Allah. Sebagaimana engkau telah menjaga anak hamba-hambamu yang saleh-salehah. Gitu. Minta Allah buat jaga anak-anak kita. Kita gak bisa Bu bikin apa-apa buat anak-anak kita untuk memastikan kehidupan rumah tangga mereka baik. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah titip sama Allah Subhanahu wa taala. Titip sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya ingat banget. Saya kalau habis ketemu sama guru-guru saya, siapa aja guru-guru saya habis ketemu sama mereka. Kalau saya pisah, saya pamitan, mereka akan bilang satu kata-kata. Baik itu ketemu secara langsung ataupun di saat saya sedang teleponan sama guru-guru saya. Udah habis ngobrol gitu ya, panjang lebar gitu. Terakhirnya pasti guru saya mengucapkan satu kata-kata, ngomongnya gini nih. Halimah istauda'tukillah. Halimah, aku menitipkanmu kepada Allah. Dan saya akan jawab, Hubabah atau Habib, qabiltul wada'ah. Saya terima
engkau menitipkan saya kepada Allah. Saya terima dititipin sama Allah. Nggak ada yang lebih indah dalam cara menyayangi siapapun lebih daripada menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, kalau kamu sayang sama anak-anakmu, titipkan mereka kepada Allah. Bu, kalau kamu sayang sama suamimu, titipkan mereka kepada Allah. Nah, kalau kamu sayang sama orang tuamu, titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, nggak usah sok-sokan bisa ngerjain yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Sebab bagaimanapun kamu berusaha, kamu tetap tidak pernah tahu yang terbaik buat mereka. Allah lah satu yang tahu apa yang terbaik buat mereka. Ibu sekalian saya muliakan, seperti yang ibu-ibu tahu, kami ditinggal Umi 40 hari yang lalu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sedih rasanya. Akan tetapi jadi hiburan buat kami, jadi hiburan buat saya, bahwasanya saya menitipkan Umi saya kepada yang paling tepat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan, kita kembalikan kepada Allah dan kita titipkan. Allah tahu bagaimana memperlakukan hamba-hamba yang Dia cintai. Udah, tiap kali sedih, saya tinggal doa aja, ya Allah, titip-titip Umi saya ya Allah. Bahagiakanlah sebagaimana Engkau telah membahagiakan hamba-hambamu yang soleh solehah. Gitu. Ibu punya anak belajar di pondok pesantren. Sedih apa enggak ditinggal jauh dari anak? Sedih, pasti. Gak ada ibu yang gak sedih. Gak ada yang, yaudah dah, jadinya gak di depan mata dah. Sekalian aja dah sana nak. Itu namanya bukan mondokin anak, ngusir anak tuh. Dan gak ada saya rasa yang begitu sama anaknya. Aduh, repot banget nih ngurus anak banyak. Udah pondokin aja, dah pondokin. Nggak gitu pasti, nggak gitu pasti. Anak berangkat pondok, ya Allah, sedihnya hati, sedihnya. Makan jadinya nggak bisa kelihatan lagi. Saya tahu ibu-ibu, walaupun saya belum ada anak, tapi saya tahu ibu-ibu nih kalau habis pondokin anak, makan ayam goreng yang diinget siapa? Anak pasti. Duh, saya makan enak-enak nih. Anak saya di pondok makan apa ya? Kan gitu pasti? Betul? Udah Bu, gak usah sedih. Silahkan makan ayammu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, engkau hanya perlu menitipkan anakmu sepenuh hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% titipin anakmu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, titip. Ya Allah, titip anak saya, ya Allah, titip. Jagalah dia ya Allah. Aku serahkan padamu, jaga dia ya Allah. Gampangin belajarnya ya Allah. Karuniakan yang terbaik buat anak saya ya Allah. Sebagaimana Engkau telah memperlakukan sebaik-baiknya anak-anak hamba-hambamu yang soleh-solehah. Para wali ya Allah, Engkau bagaimana memperlakukan anak-anak mereka. Jadikanlah anak saya seperti perlakuanmu kepada anak-anak para wali-walimu. Titipin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apaan tubuh kalau dititipin sama Allah bagus semuanya. Apa-apaan kalau dititipin sama Allah bagus semuanya. Bahkan lebih bagus daripada ketika
kamu menyerahkannya kepada dirimu sendiri. Kamu memperlakukan suamimu sebisa apa bagusnya? Sebisa apa? Nggak usah sok-sokan. Masak baru bisa ala kadar, betul nggak? Nggak usah sok-sokan. Penampilan baru bisa ala kadar. Nggak usah sok-sokan, ibu-ibu sekalian. Kita tahu siapa diri kita. Yang masih kadang-kadang ngomong bagus, kadang-kadang ngomel, betul? Udah, jauh lebih bagus kamu serahkan suamimu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sayang sama suami saya titipkan dia kepadamu ya Allah. Bahagiakan hatinya, damaikan pikirannya, dekatkan ia kepada kebaikan, jagalah dia dalam jalan-jalan kebaikan seperti mana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh. Gitu. Bisa? Insya Allah. Sama anak-anak kita gitu. Ya Allah, saya sayang sama anak-anak saya. Ya Allah, saya titipkan anak-anak saya kepadamu. Saya nggak bisa jagain anak-anak saya ya Allah. Meskipun engkau memerintahkanku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka katamu ya Allah. Lihatlah saya, jangankan menjaga keluarga saya, menjaga diri saya sendiri saja dari api neraka, seringkali saya gagal melakukannya. Berulang kali kita taubat dari ghibah, dari ngomongin orang. Ketemu sama teman kita ngomongin orang lagi. Berapa kali kita udah taubat ya Allah, gak bakalan ngomelin suami ya Allah, gak bakal ngomelin suami lagi ya Allah, saya taubat ya Allah. Ampuni dosa saya ngomel-ngomel sama suami saya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak lama suami datang bilang maaf ya, gak bisa ngasih duit banyak nih buat kamu. Kamu tuh bisanya apa sih? Ngomel lagi deh. Teman-teman sekalian saya muliakan, kita nih gak bisa jaga orang lain, jaga diri kita sendiri aja gak mampu melakukannya. Makanya jangan sok-sokan, titip aja sama Allah Subhanahu wa taala. Titip sama Allah. Bu, Kak, Dek, Nak, titip sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sebagai anak. Bisa apa kamu buat bakti sama orang tua kamu? Bisa apa kamu bakti sama orang tua kamu? Bisa apa kamu nyenengin orang tua kamu? Nemenin mereka 24 jam, gak mampu. Teman-teman saya sekalian, berbakti apa kita sama orang tua kita yang kita mampu? Jauh banget, jauh banget. Saudaraku sekalian saya muliakan, tuh yang disebut sama Nabi Muhammad sebagai anak yang bakti sama orang tua, namanya Uwais Al-Qarni, teman-teman saya sekalian. Kata Nabi Muhammad, innahu kana barran bi ummi. Uwais Al-Qarni itu bakti sama orang tuanya. Kayak apa baktinya teman-teman saya sekalian? Uminya itu udah gak bisa ngapa-ngapain, tergeletak di atas tempat tidur, sakit. Saudaraku sekalian saya muliakan, Uwais Al-Qarni itu ngadepin uminya, senyumnya gak pernah hilang. Abis gitu dibersihin ibunya, dimandiin, dia istinjain, abis selesai dia wuduin, kemudian dia pakein baju. Teman-teman sekalian, ibunya dihadapin ke arah kiblat. Kalau waktunya sholat fardu dia yang ngimamin. Habis selesai dia berangkat pergi ke hutan, nyari kayu bakar di hutan. Habis itu dia jual tuh kayu bakar, duitnya buat belanja, beli gandum, beli makanan segala macam. Pulang dia masak teman-teman.
Dia bikin roti, ngadon roti, sampai kemudian udah jadi makanannya, dia suapin ibunya. Saudara sekalian saya muliakan, hari demi hari dikerjakan. Gak pernah ada kalimat-kalimat jelek keluar dari lisannya. Dia pandangin ibunya senantiasa dengan pandangan penuh cinta. Sampai satu hari ibunya yang gak bisa ngapa-ngapain itu bilang, "Nak, Umi kepengen berangkat haji." Kebayang gak? Gak bisa ngapa-ngapain loh. Uwesnya juga gak punya cukup banyak uang loh untuk bisa ngebayar orang misalnya gitu. Gak ada teman-teman. Dan zaman itu berangkat naik unta teman-teman saya sekalian. Apa yang dilakukan Uwes? Senyum aja. Lebek Umi, lebek. Mulai hari itu, begitu ibunya bilang saya kepengen berangkat haji. Teman-teman saya sekalian, Uwes tiap hari pergi ke hutan nyari kayu bakar, itu dia memang naik keledai teman-teman saya sekalian. Hari itu Uwes mulai nih, yang biasanya dia naik keledai, hari itu keledai dinaikkan di atas punggung Uwes. Orang ngelihatnya bilang begini, ya ampun Uwes gila nih. Sejak kapan keledai naik orang? Di mana-mana orang naik keledai. Ini keledai naik orang. Tar Uwes kalau udah capek diturunin keledainya. Dai gantian, Uwesnya yang naik keledai. Nyari kayu bakar di hutan. Habis selesai dia naikin tuh kayu bakar ke atas keledai. Teman-teman saya sekalian, sampai besoknya lama-lama tambah tahan Uwes keledai di atasnya. Sampai ketika datang bulan haji, dari awal Uwes berangkat ke nyari kayu bakar, sampai pulangnya lagi keledai di atas punggungnya Uwes. Begitu datang waktunya haji, dia rapi-rapiin pakaian ibunya, terus bilang, "Mari Umi kita berangkat pergi haji." Punggung Uwes sudah cukup kuat untuk membawa Umi berangkat ke sana. Berangkat pergi haji teman-teman sekalian. Uminya selalu berada dalam gendongan Uwes. Tawaf sambil bawa Uwes, sambil bawa ibunya. Uwes ini ya. Kadang-kadang di depan, digendong depan, kadang-kadang digendong belakang. Pergi sa'i, pergi lempar jumroh, ibunya selalu bersama dengannya. Dia gendong, habis latihan bawa keledai berbulan-bulan sebelumnya. Ini katanya Nabi Muhammad, tuh Uwes berbakti sama ibunya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, apa yang kita lakukan sama orang tua kita selama ini? Bisa jadi anak yang berbakti dengan hakikatnya bakti zahir batin. Jauh sekali saya dari melakukannya. Dan saya rasa kamu gak jauh-jauh juga dari saya. Kita jauh dari melakukan bakti kepada orang tua. Kita cinta sama orang tua kita. Akan tetapi kita belum mampu untuk berbakti kepada mereka. Salah satu hal yang mudah-mudahan bisa menambal bakti kita kepada orang tua kita, teman-teman sekalian, adalah dengan menitipkan mereka kepada Allah. Ibumu titipin sama Allah. Yang masih pada punya ibu, mumpung-mumpung titipin mereka sama Allah. Malam-malammu doain, ya Allah bahagiakan hati ibu saya, bahagiakan hatinya, tentremin hatinya ya Allah, jernihkan pikirannya ya Allah, cintakan hati ibu saya kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Titipin sama Allah, titipin. Kita nggak cukup mampu membahagiakan hati orang tua kita.
ayahmu titipin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abah saya ya Allah, ayah saya ya Allah, bapak saya ya Allah, saya titip ya Allah kepadamu ya Allah. Sehatin badannya, bahagiakan hatinya, damaikan pikirannya. Ya Allah, saya titipkan dia kepadamu ya Allah. Jagalah dia ya Allah, seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Titip, titip sama Allah teman-teman. Dan enaknya orang tua kita titipin sama Allah, kita bisa tetap menitipkan mereka kepada Allah, bahkan sesudah mereka meninggal dunia sekalipun. Ya Allah, ibu saya sudah tidak lagi bersama dengan saya. Ia sekarang telah bersama denganmu ya Allah. Ya Allah, saya titip dia kepadamu ya Allah. Bahagiakanlah ia di sisimu ya Allah, sebagaimana Engkau telah membahagiakan hamba-hambamu yang tercinta di sisimu. Insya Allah. Anak-anakmu titipin sama Allah. Dan termasuk antas sahib bisafar, titipin diri kamu sama Allah teman-teman. Jangan ngerasa sok-sokan pinter-pinter jaga diri. Enggak. Kamu enggak bisa jaga diri kamu. Dek, jangan belagu-belagu kayak tahu apa yang harus kamu lakukan. Saya adalah pribadi yang mandiri. Enggak. Saya adalah seseorang yang percaya diri. Enggak usah percaya sama diri kamu, enggak usah. Ada apa percaya sama diri sendiri? Enggak usah teman-teman. Percaya itu enggak usah sama diri, percayalah sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak pernah apa dikecewakan sama dirimu itu? Saya sering. Tidak pernahkah kamu merasa kamu dikecewakan oleh dirimu sendiri? Sering. Tadi malam tuh dikecewain enggak sama diri sendiri? Udah bangun loh, jauh sebelum subuh. Diri nih ngajakin, masih ngantuk. Kamu kemudian tidur kembali. Kecewakah kamu pagi hari sama dirimu itu? Ya Allah, udah bangun padahal. Tapi ini diri saya nih ngajakin buat tidur lagi dan saya ikutin. Betul? Tidakkah kamu selama ini sering dikecewakan oleh dirimu sendiri? Maka jangan percaya sama dirimu teman-teman. Jangan suka serahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Serahkan saja dirimu kepada Allah. Serahkan saja dirimu kepada Allah. Makanya kamu bilang dalam hari-harimu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Engkau ya Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil teman-teman, ni'mal wakil. Sebaik-baik yang diserahi, sebaik-baik zat yang dititipi, sebaik-baik zat yang diwakili. Jangan mewakilkan dirimu kepada dirimu sendiri. Dirimu bukan ni'mal wakil. Teman-teman sekalian, serahkan saja kepada Allah. Fa innahu ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah adalah seindah-indah zat yang diwakili. Wakilin aja sama Allah, wakilin aja sama Allah. Ya Allah, saya ini diminta nih ya Allah untuk menjalani kehidupan dengan diri saya nih ya Allah. Tapi diri saya nih ternyata
nggak pinter. Diri saya nih ternyata nggak paham. Diri saya nih ternyata ahli maksiat, suka ngajakin kepada jalan-jalan yang nggak benar. Jadi ya Allah, saya serahkan saja kepadamu ya Allah. Saya menyerahkan, nitip ya Allah. Saya titipkan diri saya kepadamu. Ya Allah, jagakanlah saya seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh-solehah. Ya Allah, saya serahkan urusan ibadah saya kepadamu. Gerakkan saya, beri hidayah pada saya, beri taufik pada saya, beri kemudahan saya untuk mengerjakan ibadah kepadamu seperti mana Engkau telah memberi taufik kepada hamba-hambamu yang soleh-solehah. Jadi kalau mau tidur bilang, ya Allah, saya serahkan diri saya kepadamu. Bangunkan saya ya Allah. Dan gerakkan saya ya Allah untuk bisa mengerjakan apa-apa yang dikerjakan hamba-hambamu yang soleh-solehah di waktu malam-malam mereka. Gitu. Kalau bangun tidur pagi hari juga begitu. Bilang ya Allah, Kau bangunkan saya pagi hari ini ya Allah. Jadikan saya bisa mengerjakan apa yang dikerjakan hamba-hambamu yang soleh-solehah ya Allah. Saya serahkan diri saya kepadamu. Pagi hari teman-teman, jangan sok-sokan. Pagi hari itu sholat duha, sholat istikharah. Kenapa gitu Ustazah? Biar jangan sok-sokan. Saya nggak ngerti caranya jalanin hari. Teman-teman saya sekalian, saya diajarin sholat istikharah nih sama guru-guru saya dari dulu. Tapi saya dulu nggak ngerjainnya setiap pagi. Baru kalau saya ngerasa ini hari saya nih, waduh padet banget nih. Saya takut nggak keburu nih. Saya takut nih kayaknya nih nggak bisa jalanin hari seperti mana mestinya nih. Saya pagi-pagi sholat istikharah. Habis saya sholat, saya doa, ya Allah, nih hari jadwal saya banyak ya Allah. Kayaknya saya takut nggak keburu nih ya Allah. Tapi kan ada Engkau ya Allah. Tolong ya Allah, aturin perjalanan saya, mudahkan urusan saya. Ya Allah, jadikanlah saya bisa menjadi hamba-Mu yang Kau jadikan sebagai pintu kebaikan buat hamba-hamba-Mu yang lain-lainnya. Jadikan saya bisa berbicara yang benar. Jadikan saya ya Allah, Engkau beri hidayah untuk bisa melakukan sesuatu hal yang paling Kau sukai. Bu, subhanallah, tuh hari semuanya lancar semua. Oh alhamdulillah nih. Emang kalau diserahin apa-apa sama Allah tuh emang bagus gitu. Satu hari ibu-ibu sekalian, ada jadwal saya yang kayaknya juga gak keburu gitu. Kayaknya agak mepet-mepet gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikirin ya insya Allah sih kalau lancar aja gitu. Habis gitu ibu-ibu, teman saya bilang, yang ngaturin jadwal bilang, Sohibul Baitnya tuh, dia bilang, Ustazah takut gak keburu, saya serahin Ustazah sama patwal. Nanti akan ada patwal polisi, jadi jalanan semuanya Ustazah itu akan diaturin. Beres dah Ustazah, pasti keburu Ustazah. Oh iya, ya udah. Pagi itu saya nggak sholat istikharah. Saya serahkan urusan saya kepada patwal. Ibu-ibu sekalian, subhanallah, Allah kayak mau ngasih pelajaran gitu sama saya. Nah ini kan biar jadi pelajaran saya aja, nggak usah jadi pelajaran ibu-ibu kan gitu ya. Maksudnya ibu-ibu cukup ngambil pelajaran dari saya gitu, nggak usah dikasih yang nggak enak seperti saya. Ibu-ibu sekalian, bisa-bisanya Bu, saya juga nggak ngerti. Bisa-bisanya patwalnya nyasar. Saya kadang suka, ya Allah, Allah tuh ngasih pelajaran masih luar biasa bener gitu. Patwalnya nyasar Bu. Kok bisa ada patwal nyasar? Coba ibu-ibu pikirin dah. Aneh bener kan? Patwalnya itu lewat jalan-jalan tembusan akhirnya nyasar. Saya baru tahu juga ada patwal puter balik. Ada gitu ya.
Subhanallah, dan majelisnya enggak keburu. Saya nyampe ke tempat majelis yang dikejar itu Bu, orang-orang udah pada bubar. Sedih bener saya. Tapi saya hari itu dapat pelajaran besar. Halimah, jangan jadi hamba yang sok-sokan. Gak usah. Jangan nyerahin urusan kepada siapapun. Kita nih hamba Allah Bu, kita nih hamba Allah Dek, kita nih hamba Allah Nak. Serahin aja urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak hari itu, udah deh. Mau acaranya banyak, mau acaranya sedikit, tetap aja saya usahakan untuk tidak melewatkan pagi hari dari sholat istikharah. Sholat istikharah 2 rakaat, habis sholat saya minta sama Allah, ya Allah, hamba gak ngerti ya Allah, tolong aturkan ya Allah. Hamba gak paham mesti ngomong apa ya Allah, tolong aturkan ya Allah. Hamba gak ngerti mesti berbuat apa ya Allah, tolong aturkan ya Allah. Tolong bimbing senantiasa ya Allah, biar saya bisa berbicara benar, biar saya bisa berpikir benar, biar saya bisa benar jalanin hari-hari, dan biar saya bisa merasa dengan benar. Karena bukan cuman waktu yang minta diaturin sama Allah, bukan cuman jadwal yang minta diaturin sama Allah, bukan cuman cara bicara, cara berpikir, hati caranya merasa juga perlu bimbingan sama Allah Bu, biar nggak salah-salah. Betul? Biar nggak salah-salah dalam merasa, kita perlu dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Udah, nitip aja sama Allah. Fa innallah huwas sahib fi hayatina, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah kawan yang mendampingi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala seindah-indah zat yang diserahi urusan-urusan kita. Bu, habis subuh tuh habis Ibu baca zikir-zikir, salah satu yang diajarkan guru saya, baca Bu, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Kemudian wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, baca 11 kali. Ini jazah dari guru-guru saya. Biar kita tuh sepanjang waktu dibimbing terus sama Allah. Biar kita tuh jadi hamba yang gak ngeblangkrak jalannya. Biar kita jadi hamba yang tambah hari tambah terbimbing, tambah hari tambah terpandu, tambah hari tambah tertata langkah hidupnya. Karena bagaimanapun hidup di dunia ini bukan untuk dunia, akan tetapi sebuah perjalanan panjang menuju surga. Sebuah perjalanan panjang menuju surga. Jadi langkahnya mesti benar-benar hati-hati tuh, biar lurus nyampenya ke surga. Kalau bengkok, takutnya ngeblangkrak, ntar menujunya nggak ke surga, ibu-ibu sekalian. Naudzubillah, takutnya menujunya ke neraka. Takutnya juga andai pun ujungnya ke surga, pakai mangkal dulu di neraka, mau? Oh enggak, enggak ya. Biar enggak pakai ada ke neraka dulu, kita maunya menuju surga aja. Nah udah tuh, biar langkah kita lurus terus-terusan, kita selalu mohon bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga dengan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ibu-ibu sekalian, baca itu tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Udah segitu aja, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Tiap hari, tiap pagi tuh. Habis ini ya, habis sholat subuh baca zikiran-zikirannya. Kalau mau baca lengkap tuh ada di Hulasatul Madad tuh. Yang kemarin juga saya ajarkan, yang di Kubah ya Bu ya. Saya ajarkan juga zikiran untuk membuat kita mudah-mudahan tatkala datang ajal menjemput dimatikan dalam husnul khotimah. Nah itu tuh, alif lam mim gitu kan ya.
kemudian akhir surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu teman-teman sekalian, yang dibaca zikiran-zikiran itu ada tuh di kitab namanya Khulasatul Madad An-Nabawi, Khulasatul Madad. Nah, kalau ibu-ibu nggak baca semuanya misalnya gitu, mau baca juga hanya yang ini aja sama yang ini, ah tuh salah satu dari yang saya ijazahkan, saya ajarkan teman-teman buat dapat mengamalkannya, yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali dengan ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad sebanyak 11 kali. Wa ufawwidu amri ilallah artinya aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Dan Bu, selain dari kita menitipkan semua urusan kepada Allah, jangan lupa juga untuk minta titip juga semua urusan kita, baik urusan diri kita maupun urusan keluarga yang kita sayangi, kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Biar Nabi ikut-ikutin jagain. Nah, biar Nabi ikut-ikutan jagain dirimu, biar Nabi ikut-ikutan jagain anak-anakmu, biar Nabi ikut-ikutan jagain orang tuamu, biar Nabi ikut-ikutan jagain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut-ikutan jagain suamimu. Biar Nabi bisa ikut-ikutan jagain orang-orang yang tersayang yang kita punya, titipkan pula mereka kepada Nabi besar Muhammad. Ibu sering-sering habis selesai sholawat atau ibu pas lagi qiyam maulid, ibu bilang, ya Rasulullah titip anak saya Rasul, liatin anak-anak saya Rasul, bukankah mereka adalah umatmu Rasulullah, anak saya Rasulullah fulan bin fulan, sebutin titip Rasulullah, Rasulullah titip gitu. Insya Allah. Kamu khawatir sama suamimu, titipin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah titip suami saya Rasul, kesian, biar bisa nyari nafkahnya yang halal, jangan tertarik sama yang haram-haram gitu. Titip Rasul, orang tua saya Rasulullah, syafaatkan mereka Rasul, syafaatkan mereka Rasulullah gitu. Jadikan hatinya mencintaimu Rasulullah gitu. Titipin orang-orang yang kita cintai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Fa innahu khairu mustauda, karena Nabi Muhammad itu adalah juga sebaik-baik manusia yang diserahi, sebaik-baik manusia yang dititipi. Dah, itu yang jadi pesan saya pada hari ini. Teman-teman saya sekalian, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan. Terakhir yuk kita doain. Katanya ada juga guru ngaji yang baru meninggal dunia di Rambatan sini, namanya Hajjah Masturoh, ya, Umi Masturoh. Kita doakan mudah-mudahan beliau dibahagiakan Allah dalam alam kuburnya. Kita titipkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga sekalian Fatihahnya buat Umi saya ya. Kita titipkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bahagiakan beliau dalam alam kuburnya. Amin. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah. Anallahu yaghfir lahuma wa yarhamuhuma wa yataghashahuma birrahmal maghfirah. Juga untuk arwah keluarga kita semuanya yang telah berpulang ke rahmatullah, kita titipkan mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita titipkan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia kepada Allah. Amin. Kita titipkan arwah keluarga kita semuanya. Mungkin ada yang anaknya udah meninggal, mungkin ada yang suaminya udah meninggal, mungkin ada saudara-saudarinya yang sudah meninggal dunia, kita titipkan mereka semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membahagiakan mereka semuanya dalam alam kuburnya. Kita titipkan mereka semuanya kepada Nabi Muhammad. Semoga Nabi Muhammad berkenan untuk mensyafaati mereka semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyyah bi kunniyah salihah.
Anallahu yaghfir lahum warhamhum taghashahum birahmal maghfirah waskinumul jannah birahmati syai'ulahumul Fatihah. Baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya juga kita niatkan untuk hajatnya Ibu Hajah Nining. Mudah-mudahan anaknya yang telah menikah Allah bahagiakan dalam pernikahannya. Kita titipkan pada Allah Subhanahu wa taala rumah tangganya, mudah-mudahan selalu dipandang dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan juga kita titipkan rumah-rumah tangga anak-anak kita ya, yang sudah kita nikahkan, termasuk juga rumah tangga kita sendiri juga ya Bu ya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita titipkan rumah tangga kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita. Amin. Sebagaimana Allah telah menjaga rumah tangga hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Sebagaimana Allah telah menjaga rumah tangga baginda kita Nabi besar Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, rumah tangga Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah, jadi rumah tangga yang menyenangkan insyaallah. Sebagaimana Allah telah jaga rumah tangga Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga rumah tangga hamba-hamba tercinta di sisinya, rumah tangganya Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam dengan Ummul Fuqara Sayyidah Zainab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga jaga rumah-rumah tangga kita sehingga menjadi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Ala hadhihi niyyah bikunniyah salihah. Kita juga doain sekalian juga anak-anak kita yang sudah masuk umurnya, belum datang jodohnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera pertemukan dengan jodoh yang membawa kebaikan insyaallah. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu nih yang udah kepengen mantu, kepengen mantu, mudah-mudahan dapatnya mantu idaman insyaallah. Bukan mantu yang kayak hantu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan jodoh yang terbaik insyaallah. Juga adik-adik di sini yang hadir yang belum datang jodohnya juga saya doain, Dek, saya doain. Mudah-mudahan semuanya segera dipertemukan dengan jodoh yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Rumah-rumah tangga yang menjadi istana dari dunia hingga akhirat insyaallah. Istana-istana di dunia, rumah-rumah tangga di dunia yang membawa rumah tangga di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir untuk Ibu Hajah Nining yang mau berangkat safar, mudah-mudahan dilancarkan safarnya. Jadikan umrohnya umroh mabrurah makbulah insyaallah. Dan juga buat ibu-ibu yang lain, buat semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita safar menuju tanah suci insyaallah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna. Yuk kita baca suratul Fatihah. Nah, jangan bubar dulu Bu, sayang-sayang nih. Bagian terakhir nih doanya nih yang paling penting, ya enggak? Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berangkat ke tanah suci. Insyaallah. Tahun demi tahun insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita berangkat umroh, berangkat haji dalam keadaan yang terbaik, semuanya lancar, semuanya mudah.
jadi umroh yang diterima sama Allah, jadi ziarah yang diterima sama Rasulullah. Ala hadhihi niyah bikunna salihah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut maghfiratan ba'da al maut wa afan 'inda al hisab wa amana min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an nadhar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki adzalaha wa minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta sahib fi safarina wa antal khalifah fi ahlina wa amwalina wa auladina. Allahumma rabbana inni istawda'tuka Allah dinana wa dunyana fahfadhuma bima hafidta bihi ibadaka salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.